जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा वृष राशि भाग्य किपरि रहिबो संपूर्ण भाव में आम से विषय आलोचना करिबा। सेमानंकर स्वास्थ्य शिक्षा प्रेम संपर्क वैवाहिक जीवन भाग्य कैरियर व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबो सेही विषय विस्तार भाव में आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह कि प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे शेष में अशुभत्व प्रदान करुथिबा किसी विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु भिडियोटी आरंभ करिबा जहाँकि जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित वृष राशिर नवग्रहंकर स्थिति विषय सर्वप्रथमे जानिबा। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी वृष राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करंती विश्वास करंती तेबे एही वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे जानिबा नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि वृष राशि उपरे। वृष राशि व्यक्ति माने साधारणतः चलित वर्ष पारिवारिक क्षेत्र में सकारात्मक फलाफल आशा करि पारंती। वर्ष आरंभ मे मास मध्यभाग पर्यंत बृहस्पति ग्रह जहाँ पारिवारिक संपर्क को नियंत्रण करे तुमर प्रथम घर रहिबो तुमर परिवार सदस्यों सहित अधिक बंधन सृष्टि करिवो। तुमर व्यक्तित्व अन्य मानक आकर्षित करि पारे एवं तुमर मतामत मूल्यवान हेबो। तुमे तुमर प्रिय लोकंक दृष्टिकोण सहित समांतरल हेबाकु चेष्टा करिवो। मई मास मध्यभाग परे बृहस्पति द्वितीय घर को गला बेले एही पारिवारिक संपर्क आहुरी शक्तिशाली हेबार संभावना अछि जहाँकि परिवार संपर्क पाई समग्र वर्ष को अनुकूल करिथाए। तथापि जेतेबेले घरोई जीवन कथा आसे बेले बेले चैलेंज सृष्टि होई पारे। चतुर्थ घर उपरे शनिंक प्रभाव मार्च पर्यंत जारी रहिबो एवं मे परे केतु चतुर्थ घर को प्रभावित करिबा आरंभ करिवे। एही गमनागमन आपणक घरोई जीवन रे किछि व्याघात सृष्टि करि पारे। फलस्वरूप घरोई विषय गुड़िक वर्ष सारा जत्न सहकारे परिचालना करिबा एकांत आवश्यक। आपणक स्वास्थ्य किपरि रहिबो ए वर्ष साधारणतः स्वास्थ्य पाई अनुकूल हेबो। प्रमुख स्वास्थ्य समस्या आशा करा जाए नहीं। निर्दिष्ट भाव में मार्च परे जेतेबेले शनि आपणक लाभ घरे प्रवेश करती स्वास्थ्य समस्या आहुरी ह्रास हेबो। तथापि स्वास्थ्य समस्या संपूर्ण अनुपस्थित नथाई पारे कारण शनि मार्च पर्यंत आपणक चतुर्थ घर को प्रभावित करिवे जहाँ हृदय किंबा छाती संबंधी चिंताधारा को आपणाई पारे। फलस्वरूप जो मानकर हृदय किंबा फुसफुस अवस्था अच्छी से माने प्रारंभिक मासरे किछि असुविधा अनुभव करि पारंती। चतुर्थ घर उपरे शनिंक प्रभाव शेष हेबा परे एहा क्रमिक एवं स्थायी रोग दूर करिबारे साहाय्य करिवो। मे मास ठारू केतु ग्रह चतुर्थ घर को प्रभावित करिबा आरंभ करिवे जहाँ सामान्य व्याघात सृष्टि करि पारे। यह सत्वे गुरुत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या ह्रास किछि आराम प्रदान करिबा यह सहित जोग व्यायाम एवं एक शुद्ध खाद्यर एक रूटीन बजाय रखिबा आपणक पई लाभदायक हेबो। मे मास मध्यभाग परे बृहस्पतिंकर सकारात्मक प्रभाव आपणक स्वास्थ्य को आहुरी उन्नत करिवो जहाँ आपण को अपेक्षाकृत उन्नत स्वास्थ्य उपभोग करिवो।
ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ? ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏହି ବର୍ଷ ଉତ୍ଥନ ପତ୍ତନର ମିଶ୍ରଣ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ପଞ୍ଚମ ଘରେ କେତୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ତୁମର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାବୁଣା ଆସିପାରେ। ତଥାପି ଏହାର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଅଛି, କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାବୁଣାକୁ ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମେ ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କେତୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାକି ଅଧିକ ସମୟର ଭୁଲ ବୁଝାବୁଣାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ଘର ଉପରେ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ କିଛି ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଛୋଟ ଭୁଲ ବୁଝାବୁଣା ସହଜରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରକୃତ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଣାମ ଦେଇପାରେ। ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ଯଦି ତୁମର ପ୍ରେମ ପ୍ରକୃତ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମର ଏହି ବର୍ଷ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କମ୍ ଅଛି ଏବଂ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିର ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ଅଜ୍ଞାତ ଅଟେ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଶନି ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମରେ ଅଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅନୁକୂଳ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରର ଶାସକ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ଗମନାଗମନ ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଦଶମ ଘରର ଶାସକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶମ ଘରେ ରହିବେ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦିଓ ତୁମର ବରିଷ୍ଠମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ସୂଚାଇ ପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ମେ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗମନାଗମନ ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଦଶମ ଘରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସକାରାତ୍ମକ ଚାକିରି ଫଳାଫଳର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସହକର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଯୋଗୀ କିମ୍ବା କିଛି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତୁମର ଉଦ୍ୟମକୁ ଆଧାର କରି ତୁମର କ୍ୟାରିୟରରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବା ଜାରି ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନୁକୂଳ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ମେ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଲାଭ ଘରର ଶାସକ ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିବେ, ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଯାହା ଲାଭ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ବର୍ଦ୍ଧତା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଅନୁପାତରେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ମେର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ଲାଭ ଘରର ଶାସକ ଧନ ଘରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବେ, ଯାହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଆୟକୁ ବଢ଼ାଇବ ନାହିଁ, ବରଂ ଯଥେଷ୍ଟ ସଞ୍ଚୟ କରିବା କ୍ଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ବୃଷ ରାଶି ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟର କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଧନ ଗୃହର ଶାସକ ବୁଧବାର ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷ ସାରା ସହାୟତା କରିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନୁକୂଳ ରହିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିପାରିବ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭିନ୍ନ ହେବ। ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷ
ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯାହା ଏହି ଚିହ୍ନରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ବର୍ଷ ଏକ ସଂକେତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଘରଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶାପୂର୍ବକ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ଗମନାଗମନ ହେତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତିର ଗମନାଗମନ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ତୀବ୍ର ହେବ। ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତାହା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମାଗିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ତୃପ୍ତି ରହିବ। ଯଦିଓ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ, ତେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର କୌଣସି ସମାଧାନ ଏବଂ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରର ଏକ ଅଂଶ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ବୃହସ୍ପତିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ବିକାଶକୁ ସୂଚାଇବା ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଦଶମ ଘରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଆପଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ତ ଥିଲା ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।